اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ معزز ناظرین سامعین، آج میں آپ کے سامنے ایک ایسی بات رکھنے لگا ہوں، جب مجھے اس بات کا علم ہوا، میں نے ایک ویڈیو دیکھی تھی، مجھے بہت افسوس ہوا کہ ہم لوگ دین کے سلسلے میں کہاں تک پہنچ گئے ہیں۔ کیا ہمیں دین عزیز ہے؟ کیا ہم دین کی صحیح تعلیم دینا چاہتے ہیں؟ دین کو صحیح تعلیم سے صحیح طریقے سے سمجھنا چاہتے ہیں، یا اپنی ضد اور انا کو پانی دینا چاہتے ہیں؟ بہت افسوس ہوا مجھے۔ واقعہ یوں ہے کہ میں نے ایک ویڈیو دیکھی جس میں بریلی علماء مکتبہ فر علماء اور دیوبندی مکتبہ فر علماء کے درمیان مناظرہ تھا۔ مناظرہ کس بات پر تھا؟ نماز جنازہ میں بعد میں دعا مانگنے پر۔ بریلوی حضرات اس بات میں تھے اور دیوبندی حضرات اس کی مخالفت میں تھے کہ جنازے کے بعد دعا نہیں مانگنا ہے۔ اب دیوبندی حضرات کا مطالبہ کیا تھا؟ وہ کہتے تھے ہاں بھائی آپ بتائیے، ایسی حدیث مبارکہ ایک حدیث مبارکہ پیش کر دیجیے جس میں صراحت سے بھی یہ بیان ہو کہ آپ نے ایک دفعہ روشی پڑھنا ہے، 3 دفعہ سورۃ اخلاص پڑھنی ہے اور ایک دفعہ سورۃ فاتحہ پڑھ کر پھر بعد میں میت کے لیے دعا مانگنی ہے۔ یہ ان کا مطالبہ تھا۔ یعنی جس حیت میں آج دعا مانگی جاتی ہے، آپ نے حدیث مبارکہ کو حدیث مبارکہ سے اسی طرح ثابت کرنا ہے۔ اور بریلوی حضرات مختلف حدیث سے مختلف چیزیں ثابت کرنے کی کوشش کرتے تھے، لیکن دیوبندی حضرات کا صرف یہی مطالبہ تھا کہ آپ وہ حدیث مبارکہ دکھائیے جس میں بعین ہی جس طریقے سے آپ دعا مانگتے ہیں اس کا صراحتاً ذکر موجود ہو۔ اگر اسی کو اصول مان لیا جائے کہ جس طرح آج ہم کوئی عمل کرتے ہیں اس کو اسی طریقہ سے حدیث مبارکہ سے ثابت کرنا ہے، اگر وہ ثابت اس طریقہ سے نہیں ہوتا تو وہ عمل نہیں کرنا، اس سے روک لینا ہے۔ میں ایک سوال پوچھتا ہوں، دیکھیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں حیات مبارکہ میں 5 وقت نماز پڑھی، فرض ہونے کے بعد سے ہر روز صحابہ کے سامنے پڑھی، باجماعت پڑھی۔ میں ایک بات آپ سے کہتا ہوں، کوئی عالم چاہے وہ دیوبندی مسئلے سے تعلق رکھتا ہو، بریلی مسئلے سے تعلق رکھتا ہو، اہل تشیع سے ہو، اہل حدیث میں سے ہو، اس کا کوئی، کیونکہ میں فرقوں میں نہیں جاتا نا، لیکن کیونکہ مجھے اس بات سے دکھ ہوا تھا اس لیے میں یہ بات آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ وہ کیا بات ہے؟ کوئی ایک عالم جس طرح سے ہم 5 نمازیں پڑھتے ہیں جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں نماز کے فرض ہونے کے بعد سے متواتر لگاتار سب صحابہ کے سامنے پڑھی ہیں، آپ ایسے ہی جیسے ہم پڑھتے ہیں کسی حدیث مبارکہ میں سے، کسی ایک حدیث مبارکہ میں سے ہر نماز، یعنی صبح کی، ظہر کی، عصر، مغرب، عشاء کی، جس قدر ہم رکعتیں پڑھتے ہیں، جس طریقے سے پڑھتے ہیں، کسی ایک حدیث مبارکہ میں سے ثابت کر دیجئے۔ آپ ثابت نہیں کر سکیں گے تو اس کا کیا مطلب ہے کہ ہم نمازیں چھوڑ دیں گے؟
ऐसा नहीं है। मुझे एक हदीस मुबारका याद आ रही है जो मैंने शायद इब्ने कसीर का मुताला करते हुए उसमें से पढ़ी थी। हदीस मुबारक के अल्फाज यूं थे, हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि मैंने आपके सामने कुछ चीजें बयान कर दी हैं और कुछ चीजों के बारे में आपको रोक दिया है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जिनका मैंने जिक्र नहीं किया है, वो मैं भूल नहीं गया, वो तुम्हारे लिए आसानी है, उन पर अमल कर लिया करो। आप भी जानते हैं किसी भी चीज को डेवलप होने के लिए कुछ टाइम लगता है, वक्त लगता है, और आहिस्ता आहिस्ता चीजें अपने म्यार की तरफ पहुंचती हैं और एक म्यार पर कायम होती हैं। इसी तरह दीन इस्लाम भी आहिस्ता आहिस्ता डेवलप हुआ, इसको एक म्यार तक पहुंचाया गया, और जैसा कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान कर दिया हुज्जतुल विदा के मौके पर कि मैंने दीन आपके सामने बयान कर दिया, और सहाबा से 3 मरतबा इस पर गवाही ले ली। अब कोई अक्लमंद आदमी क्या ये कह सकता है कि जो कुछ जिस तरीके से उन दिनों में हुआ क्या ता क़यामत उसी तरह से होगा? यहां मैं एक बात की वजाहत कर दूं, मेरे कहने का मतलब यह है कि 5 नमाजें फर्ज हैं, वो 5 ही फर्ज रहेंगी। 30 रोजे हैं या 29 रोजे हैं, वो 30 ही रहेंगे। जो कि इस्लाम की बुनियादी चीजें हैं वो उसी तरह रहेंगी, लेकिन कुछ उनमें फर्क आएगा। जैसे उन दिनों गाड़ी नहीं होती थी, हवाई जहाज नहीं होते थे, गाड़ी में मार पड़ने का मसला, हवाई जहाज में मार पड़ने का मसला, ये जो अलग से है ना, और उसको देखना पड़ेगा क्या ये इस्लाम में जायज है या नहीं जायज है। यानी हम उस फ्रेम की बात करेंगे जो फ्रेम इस्लाम का है, यानी इस्लाम के दायरे में रहना है, उन उसूल ज़वाबित को देखना है जिन पर इस्लाम की बुनियाद है। अगर कोई चीज उनके खिलाफ है, उनके खिलाफ जाती है, कहीं पर कोई रुकावट आती है, कोई जब आती है, तो हम उससे रुक जाएंगे। अगर उसको मना नहीं किया जाता तो वो हमारे लिए हम कर सकते हैं, वो हमारे लिए जायज है। दुआ मांगना जायज है, बल्कि खुदा का मुतालबा है कि मुझसे मांगो। क्या एक दफा दुआ मांगने के बाद दोबारा दुआ मांगना तो ममनू हो जाएगा, इस पर कोई जुर्म लागू हो जाएगा? या आप अपनी एक दफा दुआ मांगने के बाद उस पर ईमान ले आए कि ये हमारी कबूल हो गई है, जबकि कोई आदमी भी ये नहीं कह सकता कि उसका अमल, उसकी नमाज, उसका रोजा, उसकी दुआ खुदा ने कबूल की है या नहीं की है। हम इस नीयत से दुआ मांगते हैं, इस नीयत से नेक अमल करते हैं, खुदा ताला जरूर कबूल करेगा। उसकी रहमत पर उम्मीद है हमें कि वो जैसे कुरान शरीफ फरमाता है, वासिअत कुल्ला शै रहमती, मेरी रहमत हर चीज से वसी है। इसी पर ईमान लाते हुए हम हर वक्त, हर लहजा, हर आन उससे खुदा ताला से मांगते हैं। हमें मांगना भी चाहिए। मांगने से अबद की शान बनती है और अता करने से माबूद की शान बनती है। ऐसा मुतालबा ना कीजिए कि इस हैसियत में, इस हायत में जिसमें हम कर रहे हैं उसको साबित कीजिए। इस तरह से साबित मामलात ऐसे नहीं चलते। मेरा ख्याल है कि मैं जो कहना चाहता था वो बात आप तक पहुंच चुकी होगी। यानी हमने सिर्फ देखना है, अगर किसी बात से हमें रोक दिया गया है, दीन में उस पर रुकावट आ गई है, नहीं आ गई है, तो हम उससे रुक जाएंगे। जिसका हुक्म आ जाएगा उस पर अमल करेंगे। और अगर किसी चीज के मबा होने में कोई शक नहीं, उस पर कोई इस्लामी नुक्ता नजर से कोई जरूरत नहीं पड़ती, तो वो हमारे लिए जायज है, हम उसे कर सकते हैं। ऐसी यानी कम ऐसी बात नहीं करनी चाहिए जो कि साबित ना हो सकती हो, या उसको सुनने पर एक आदमी सोचे यार ये कैसी पाबंदी लगा रहा है ये आदमी,
ایسا نہیں ہونا چاہیے، اصول ضوابط کے مطابق ہونا چاہیے۔ اچھا، آخر میں وہی بات، اگر آپ چاہتے ہیں تو میرے یوٹیوب چینل تفہیم ہدیٰ کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ یہ ہمارا سلسلہ چلتا رہے۔ اللہ آپ کا حامی ناصر ہو۔ خدا حافظ۔